संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन हजूरी च इस पावन इतिहासक अस्थान गुरु हरकृष्ण साहब जी की चरण छोह प्राप्त गुरुद्वारा बंगला साहब विखे आप जी अमृत वेले तो हाज़री भर के अपने जीवन को सफल कर रहे हो। मेरे तो पहला आप जी ने गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आशा की वार का शब्द कीर्तन सरवण किया है। उपरंत मेरे अजीज ज्ञानी जोगेंद्र सिंह जी पासों अज का लड़ीवार जो शब्द है जो श्री राग अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 46 के उत्ते गुरु अर्जन पातशाह जी का उच्चारण किया होया सुभाएमान है। उसका मूल पाठ बड़े अदब सत्कार नाल सरवण किया है। आओ इस पावन शब्द की विचार नाल जुड़न लई मन बिरतियां नूं एकागर करदे हां। अपना ध्यान गुरु नाल जोड़दियां होया फतेह सांझी करो कोई रसना खाली ना रहे। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने शब्द के केंद्री भाव अंदर मन नूं संबोधन करके समझाना कीता है, क्योंकि मन ही वख-वख रूप धारण करता है तो मन नूं सवारन दे नाल ही जीवन की सफलता होनी ते जीवन का कारज गुरु नूं मिल के ही मन सवार सकता है। मन गुर मिल काज सवारे। इस करके सतगुरु पातशाह जी ने कृपालता की है, बख्शिश की है। मेरे मन गुर शब्द ही सुख होए। मन नूं संबोधन किया गया। जदों संबोधनी शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर दर्ज किए जाते हैं, पुलिंगवाचक जिहड़े शब्द ने पुरुषवाचक मेल जेंडर उन्हां दी जिहड़ी आखिरी मात्रा हुंदी है वो लथ जाती है। जदों मन संबंध की होएगा, मन नूं संबोधन किया जाएगा। इस करके मन का स्वरूप मम्मा नन्ना मुक्ता है। हे मेरे मन, जे जीवन विच अपनी जिंदगी विच आत्मिक सुख चाहुंदा है, कोई भी मनुख दुनिया का होवे, किसी वर्ग नाल संबंधित होवे, किसी जाति नाल संबंधित होवे, किसी एरिए नाल संबंधित होवे, किसी देश नाल संबंधित होवे, सतगुरु कहंदे उहदे वास्ते एक निजम रब ने बना दिता, गुर शब्द ही सुख होए, कि गुरु दे शब्द ही राही सुख प्राप्त होना। और जदों गुरु का शब्द जीवन विच बस जाएगा, गुरु के शब्द ही राही समझ लगेगी कि जीवन विच चाकरी किवें करनी, सेवादार किवें बनना। क्योंकि चाकर दो तरह के ने साडे सामने। एक चाकर वो ने जिहड़े सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करन तो बाद गल्लां बहुत करते हैं, कई बार गुरु तो भी सियाणे बन जाते हो। और एक चाकर वो है जो अपने आप को समर्पित करके अपनी मत का इजहार नहीं करते, बल्कि गुरु की मत अनुसार सेवा कमाते ने। दोनों चाकरां का जिक्र सतगुरु पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर बख्शिश किया है। चाकर लगे चाकरी नाले गारवबाद, गल्लां करे घनेरियां खसम ना पाए साथ। जिहड़ा मनुख चाकरी विच तां लग गया, लेकिन चाकर बनने तो बाद गारववाद भी पैदा हो गया। वाद विवाद करदा और नाल ही हंकारी होके फिर अपने आप को गुरु की मत तो भी सियाणा समझदा हो। गुरु अंगद साहब जी ने जदों चाकरी की है, सेवा कमाई है 7 साल,
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਤੇ ਸਾਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਾ ਤਿਆਗਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 11 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ ਅਸੀਹਾਂ ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 1541 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ 7ਵਾਂ ਦਹਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ। 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਸੋਈ ਆਖੀਐ, ਜੋ ਸਿਰ ਧਰੇ ਉਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧਰ ਦੇਵੇ, ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜੋ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ जार, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਦਮਾਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਉ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਦਾਜ ਦੀ ਪਾਹਤਾ ਪ੍ਰਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨਾ, ਧੀ ਬਣਨਾ, ਚਾਚੀ ਬਣਨਾ, ਭੂਆ ਬਣਨਾ, ਮਾਸੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰੋਂ ਜੇ ਜੰਮ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪੱਦਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਖਰਚਣ ਦਾ। ਜੇ ਦਮਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦਮਾਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਖਾਵਾਂਪਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਸੁਖੱਲਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार, लोकन की चतुराई उपमा ते बै संतर जार, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दी है ढार। थड़े बनाने की साखी असी बहुत बारी सुनी है, बहुत बारी पढ़ी है। भाई जेठा जी भी बना रहे हैं तो भाई रामा जी भी बना रहे हैं, लेकिन दोनों की गल नूं रद्द कर दिता जाता है क्योंकि परख हो रही है, इम्तिहान हो रहा। जदों भाई जेठा जी की परख करके सतगुरु कहते चंगा नहीं बनया, एक दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता लंघ गया, धन गुरु अमरदास पातशाह जी आउंदे ते यही गल आख दिंदे नहीं बनया ठीक अजे, मैनू पसंद नहीं। भाई जेठा जी हाथ जोड़ के खड़ जाते ने, जो उन्हों की बिरती है, जो उन्होंने भावना है, गुरु बनने तो बाद उन्होंने प्रगट की, तू समर्थ बड़ा मेरी मत थोड़ी राम, पालें अकिरत कणा पूर्ण दृष्ट तेरी राम। सच्चे पातशाह असी रोलते फिरदे कखा वांगू रोलते असी लाहौर तो निकले जतीम, मेरा जीवन मेरे सिर दे उत्ते ना माँ ना पिता ना कोई साया कोई सहारा। ऐ गुरु अमरदास पातशाह तुसी बाह ना फड़ दे ते मेरा की बनदा। ये गल्लां अपने जीवन दे विच इन्नियां घर कर गईयां ना कि सतगुरु सारी जिंदगी इस नूं चेते रख के, हम जैसे अपराधी अबर कोई राखै जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाई। साडे वर्गियां नूं कौन बाह फड़ के तुरदा है, कौन संभाल करदा है। जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। तां जाके ये जिंदगी प्राप्त हुई जिसनों असी अज सारा संसार नमस्कार करता है। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में यह नहीं किया भी नाले गारबबाद गल्लां करे घनेरियां खसम ना पाए साध, बल्कि इहदा दूजा पक्ष लिया है। चाकर लगे चाकरी जे चले खसम है भाए, हुरमत इसनों अगलियो बजों भी दूना खाए। जिहड़ा बंदा खसम की बराबरी ते खड़ जाता है, अवा तवा बोलना शुरू कर दिंदा, खसम है करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए, शर्मिंदगी वेखनी पैंदी है। मुकाबले च भाई रामा जी का भी रद्द कर दिता गया, रोज़ रद्द कर दे, अज भी रद्द कर दिता गया। आकड़ के खड़ गया, कहन लगा कमाल हो गई, बुढ़ेपे कारण सवेरे जो कह के जाते थानू भुल जाता है, तो नुक्स मेरे कढ़दे। असी भी इन्ने सियाणे बन जाते हैं भी गुरु ग्रंथ साहब नूं की पता है, पंजां प्यारियां नूं की पता है, मेरे पिता जी नूं की पता, माँ नूं की पता। असी बजुर्गों तो भी सियाणे उन्हां दे सामने बोलते, तुसीं सानूं की दिता है, तुहानूं की पता। युग बदल गया, जनरेशन गैप आ गया, फलाना हो गया, धिमकड़ा हो गया। इस तरह दी गल्लां करके असी अपने बजुर्गों के सामने बहुत बड़े सियाणप दे पात्र बनने का यतन करते हैं। ये बिरती किहड़ी है? चाकर लगे चाकरी नाले गारबबाद, गल्लां करे घनेरियां खसम ना पाए साध। लेकिन चाकर जदों बनना है, सतगुरु कहते फिर एक काम करया कर, गुरु नानक साहब लाए चित कर चाकरी, मन नाम कर कम, बन बदियां कर धावनी। तुसीं दफ्तरां च काम करदे हो, जिहड़ा दफ्तर चाकर हुंदा ना, कदी फाइल चुक के दूजे पेज ते, कदी तीजे ते, कदी चौथे ते, सारा दिन दौड़ भज्जी लगी रहिंदी। लाए चित कर चाकरी, मन नाम कर कम, तू नाम नूं जपण दा, हुक्म नूं मनण दा काम कर। लाए चित कर चाकरी, मन नाम कर कम, बन वदियां कर धावनी। जिन्नियां वदियां ने भैड़ियां आदतां ने, इनू दौड़ बना ले, कढ़ दे। ताको आखे धन, तैनू गुरु भी धन आखेगा, रब भी धन आखेगा, धर्मराज जिहनूं कहंदे वो भी धन धन करेगा तेरी। लाए चित कर चाकरी, मन नाम कर कम, बन बदियां कर धावनी। ताको आखे धन, नानक वेखे नदर कर। उन्हें कृपा दृष्टि करके वेखना फिर तेरे ते।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਚੜ੍ਹੇ ਚਵੱਗਣ ਵਨ, ਤੇਰੇ ਤੇ 4 ਗੁਣਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ 3 ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੌਥਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ 2-4 ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਬਿਰਧ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ ਹੈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਜੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਬਚਪਨ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਵੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗ ਦੇਖੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਪ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਬਾਲਕ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਵੇ, ਬਾਲਕ ਪਨ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ, 10 ਬਾਲ ਤਣ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਭਰਮਾਈਐ, ਪਰ ਤਨ ਧਨ, ਪਰ ਨਿੰਦ ਲੁਭਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਵੱਲ ਧਾਤ ਮਾਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਓ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਰਧ ਹੋਆ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਜਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਾਵੇ। ਫਿਰ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ, ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਚਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਭੂੰਡ ਚੱਲਦਾ। ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ, ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਖਿਸਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਚਾ ਦੇ ਕੁਮਲਾਨੀ, ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ, ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ, ਤੁਚਾ ਦੇ ਕੁਮਲਾਨੀ, ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨ ਪਏ ਬਹਿਰੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਾਜਾ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਹੌਰਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੌਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ, ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ, ਤੁਚਾ ਦੇ ਕੁਮਲਾਨੀ, ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ, ਕਰਨ ਪੈ ਬਹਿਰੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅੰਧਲੇ। ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂਲ ਗਵਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀ ਚੱਲਣਾ? ਉਹਨੇ ਖੱਟਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਰਧ ਹੋਆ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਜਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਾਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਾਰ ਥੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ
ਨਾਉ 72 ਅਬ ਰਲਾਵੇ। 17 72 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੰਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਿਸਟਰਬ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ, ਬੋਲਾ, ਪਿੰਗਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨ ਥੱਕਾ, ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ। ਤਨ ਥੱਕ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ 184 ਜੋਨ ਪਵਾਵੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਏਕ ਬਗੀਚਾ ਪੇੜ ਘਨ ਕਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤਾਹ ਮੈਂ ਫਲਿਆ। ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਖੂਆ ਕੇ ਕੁੰਟਾ ਬੀਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਭਾਈ ਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ 184 ਜੂਨ ਪਵਾਵੇ, ਅਵਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੀਪੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਚਾਂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਚਾਂਸ। ਜੇ 4 ਹੀ ਚਾਂਸ, 3 ਚਾਂਸ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਕਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤੇ, ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਹਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਉਹਨੀ ਮੰਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕਰੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਬੰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਭਰੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਡਲ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਗਰ ਨਹੀਂ ਢੋਣੀ, ਤੂੰ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਆ ਕੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ ਢੋਣੀ, ਤੂੰ ਦਮਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਮਾਦ ਸਵੇਰ ਜਦ ਤੁਰਦਾ ਘਰੋਂ ਪੀ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾ ਉੱਥੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ ਚਾਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਵਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਘਾਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਿਆ, ਹਰ ਸੁਖ ਬਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਵਾਣੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, 2200 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀਆਂ, 22000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਭਰਮਾਰ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ? ਗੁਰਦਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਕੀਦਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਵਾਂਛੀ ਹੈ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੋਣਾ ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਮੌਕੇ ਬਾਅਦ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੈਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਰਨੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਬੈੱਡ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗ ਨਾ, ਲੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਨੀਕਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਣਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਦ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਵਨਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਨੀਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਗਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਹਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਘਰ ਘਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਮਾਜ ਤੱਕ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਤੱਕ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇ। ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਾਤਾ, ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਾਂਗੂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੀਤਲਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਪ ਜਾਏ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਤਪ ਜਾਏ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਤਪ ਜਾਏ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਬਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਤਪ ਰਹੇ। ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਜ ਅਗਨ ਤੇ ਤਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਮਨ ਜਲਿਆ, ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਉਹ ਤਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਪਿਰਥੀਆ ਤਪ ਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਪ ਗਿਆ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਤਪ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਤਪ ਗਏ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਤਪ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਤਪੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਪੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤੇ ਲੋਏ। ਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਰਸ ਨੇ ਪਾਰਸ ਪਏ ਹਮ ਪਾਰਸ, ਗੁਣ ਪਾਰਸ ਕੋ ਹੋਏ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਾਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ, ਬਾਮਨ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਂਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਂਸ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਛੂਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ।
ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਹੈ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਈਸਾਈ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਬੀਬੀ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਦੀਪਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਓ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤੇ ਲੋਏ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਪਿੰਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਪਹੇਵੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਤੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵੀਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਸ ਗਿਆ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਬਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵਨਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵਣੇ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਨਿਰਮਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾ ਲਏ, ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਗਾ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂੜ ਮਨ ਮੰਗ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰ ਸੇ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵਣੇ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੁਖ ਹੋਏ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸਦਾ ਸੰਗ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਇਨਰ ਨੋਏ ਰਹੋ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ, ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ? ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਕੀਆਂ ਇੱਛਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਦਾ ਸੰਗ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਹੋਰ ਤਵਿਦ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਛਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ
ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਜਪ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਜਪ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ, ਦਾਨ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼, ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਝਾਕਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਹਨੇਰੇ। ਦਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼, ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਛਕਣਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣਾ। ਭੁੱਖ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਵਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼, ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀ, ਮਨਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਬਣਜਾਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਵਿਗਾੜ ਕਾਹੇ ਨਹਾਈਐ, ਨਹਾਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਉਜਲਾ ਜਪ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਬਿਨਸਿਆ। ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਸਿਆ ਮੈਨੇ ਬਿਨਸ ਗਏ। ਤਜਿਆ ਸਭ ਅਭਿਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਸੋ ਗੁਰ ਗੋਰ ਸਮਾਵੈ। ਗਰੀਬੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਜਿਆ ਸਭ ਅਭਿਮਾਨ, ਪਾਇਆ ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖੱਟਦਾ ਹੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ, ਦਰਗਹਿ ਨਿਭ ਹੈ ਖੇਬ ਤੁਮਾਰੀ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਬਣਜਾਰਿਓ ਬਖਰ ਲੈ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲ। ਤੋਸਾ ਬੰਧੋ ਜੀ ਕਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਤੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨਾ, ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਸਟ ਸਰਾਧ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਸ਼ਮਿਸ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਟ ਪਿੰਡ ਖਾਏ, ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਟਾ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਮਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਕਿਛ ਵਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਈ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਤੇ ਸਤੁਰਤ ਬਣਾਈ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸੀ ਭਾਈ? ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਕੁੱਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦਗੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਪਿਤਰ ਵੀ ਵਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉ ਪਾਵੇਂ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਦਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੈ ਕਾ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੁੱਝ ਸਮਾਹੇਂਗੇ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ? ਜਦੋਂ ਆਣ ਤੇ ਜਾਣ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਆਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੋਹਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬੋਹਰ ਨਾ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦੱਜੈ ਇੱਕ ਦੱਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੀ ਫਿਰ ਅਸਣ ਪਾਹੇ, ਨਾਨਕੇ ਬਿਨਾ ਜਾਪੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਹੇ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਪਸਾਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਰੀਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਾਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਆਹ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਫਲਾਨਾ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਦਾਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਪੋ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਬੀਲ ਲਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦੇਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਢਾਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲਾ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਪਾਇਆ ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿਆ, ਦਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ। ਸੱਚ ਮਹਿਲ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਦਾ ਥਿਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਮੇਰੇ ਟਿਕਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕੋ ਜਮ ਨਾ ਕਰੈ ਤਿਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਇਹ ਜਮੂਆ ਸਿਰਜਿਆ ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਬਦਗਾਰ। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। सतगुरु कहते भी अपनी जिंदगी में वो टिकाणा प्राप्त हो गया जिथों आवागमन है ही नहीं, टिका प्राप्त हो गया। सच महल घर पाया कदों, गुर का शब्द पछाण, जदों गुरु के शब्द नूं पछाण लिया, गुरु के उपदेश नूं पछाण लिया। आ सानूं पछाणे नहीं, साडे सामने कौन की पढ़ रहा है। देखो ना, असी कार्ड चुक के वेखो, उत्थे पंक्तियां जिहड़ियां लिखदे उहनूं वेख लिओ, गुरु ग्रंथ साहिब पंक्ति नहीं आओ। एक ने कही दूजे ने मानी, को नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। कल दा सुखमनी साहब दे विचार करके आया, माता सुंदरी कॉलेज दे विच फंक्शन सी, उत्थे ड्यूटी सी कि ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था असीं इस तरह की बनाई फिरदे हां भी एक ने कही दूजे ने मान लिओ, ब्रह्म ज्ञानी बन गया। एक कच्ची बाणी, जे सानूं गुरु दा पछाण नहीं, गुरु दे शब्द दी, असीं फिर इदां दीयां तुकां जोड़ी जांदे हां। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। पहली पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब की, अगली पंक्ति आपे नाल जोड़ते असी कविता का रूप बना के। दूजी पंक्ति सो सुखिया जिस नाम आधार, गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति नहीं। इस करके सतगुरु कहते गुर का शब्द पछाण। यदि पछाण तां होनी जदों सहज पाठ आप करोगे, जदों बाणी आप पढ़ोगे। देखो ना, जिस पुत्र नूं, जिस धी नूं, जिस पोते नूं अपने दादे दी, अपने पिता की पहचान ना होवे, उहदी समाज में की हालात होएगी। जिस सिख नूं अपने गुरु के शब्द की पहचान ना होवे, जिस नूं अपने गुरु की पहचान ना होवे, उह सिख की हालात होएगी। इस करके अपने अंदर झात मार के वेखिए, गुर का शब्द पछाण, भगत जना को राखदा अपनी किरपा धार। सतगुरु कहते उहदा सवाह है
ਕਿ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਰਾਖਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣਸਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ, ਆ ਲੋਕ, ਵਰਤਮਾਨ, ਪਾਲਤ, ਪਰਲੋਕ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਜਲੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਉਜਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਖ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣਸਾਰ। ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਭਾਲ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਲਤ ਵੀ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਖ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣਸਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਸਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰੱਬ। ਉਹ 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਸਾਰ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਸਾਰ ਦੇ, ਰੱਤੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ 8 ਪਹਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰੋ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਨਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਹੋਂ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਧੂੜੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੈ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥਮਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਏ। ਬਖਸ਼ੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ।
ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਰ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਬਿਨਵੰਤ